मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। आम जीवन में एपरी अनेक किछि तारीख थाए जहाकु मने रखिबा पई कैलेंडर देखिबार आवश्यकता न थाए। आज जुलाई 26 तारीख सही भली गोटे तारीख। आज हेउछि कारगिल विजय दिवस। एही दिनटी आमको गर्व रे परिपूर्ण करि दैथाए। एही दिनटी आमको आमर वीर जवान मानक अदम्य साहस को स्मरण कराई दिए। कारगिल रो सुउच्च शिखर गुड़िक, प्रतिकूल पाग, शत्रुर आह्वान, प्रत्येक परिस्थिति आम सैनिक मानक आगरे थिला, किंतु सेमानक साहस प्रत्येक आह्वान ठारू अधिक थिला। सेमाने भारत मातार सुरक्षा पई निजर सर्वस्व अर्पित करिदेले। आज कारगिल विजय दिवस अवसर में मु समस्त वीर शहीद एवं वीर सैनिक मानकु श्रद्धापूर्वक प्रणाम करुछि। बंधुगण, आज भारत केवल निज वीर मानकु स्मरण करे ताहा नुहे, बरं नूतन पीढ़ी को सेमानक कहानी मध्य कही थाए। एही भावना को नहीं चलित वर्ष गोटे विशेष शौर्य विजय यात्रा आरंभ करा जायछि। 14 जुलाई दिल्ली रो नेशनल वार मेमोरियल ठारू आरंभ होइथिबा एही मोटरसाइकेल यात्रा द्रास रो कारगिल वार मेमोरियल पर्यंत जीव। एहार वार्ता हेउछि वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। एही यात्रा आमको मने पकाई दिए जे राष्ट्र पई दिया जाइथिबा बलिदान को केबे हेले पासोरी देई हेबो नाही। बंधुगण, आज भारत निजर सैनिक मानक साहस सह निजर वैषयिक क्षमता को मध्य लगातार भावे सुदृढ़ करि चलिछि। किछि दिन पूर्वरु भारतीय नौबाहिनी रे आईएनएस महेंद्रगिरी को सामिल करागला। एही आधुनिक युद्ध जहाजर डिजाइन एवं निर्माण भारत रे ही करा जाइछि। एथिरे 75% रु अधिक स्वदेशी सामग्री व्यवहृत होइछि। एहा आत्मनिर्भर भारतर वृद्धि पाउथिबा शक्तिर प्रतीक। चलित मास डीआरडीओ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट रो सफल परीक्षण करिछि। एही सफलता पछरे आमर वैज्ञानिक और इंजीनियर मानकर मिलित परिश्रम रहिछि। मात्र 2-3 दिन पूर्वे डीआरडीओ कुसा मिसाइल रो मध्य सफल परीक्षण करिछि। बंधुगण, आज प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन हेउ, सुरक्षा सामग्री रप्तानी हेउ किंबा मित्र देश मानक सह राजनैतिक सहयोग हेउ, भारत क्रमागत भावे नूतन शिखर आड़क माड़ी चलिछि। चलित मास आरंभ रे मु इंडोनेशिया रे थिली, जेउठी ब्रह्मोस एवं अस्त्र मिसाइल पई गोटिए बड़ चुक्ति स्वाक्षरित हैला। भारतर प्रतिरक्षा उपकरण एवं ज्ञानकौशल उपरे विश्वर भरोसा बढ़ी चलिछि। आसंतु एही कारगिल विजय दिवस अवसर रे आमे आमर अमर शहीद माननकु प्रणाम करिवा एवं एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत निर्माण पई निज संकल्प को आहुरी सुदृढ़ करिवा। मोर प्रिय देशवासीगण, मन की बात विगत अध्याय रे मु आपण मानक सहित कैच द रेन अभियान संपर्क रे आलोचना करिथिली। वर्षा जलर प्रतिटी टोपा को संरक्षित करिवार एही अभियान को जन आंदोलन रे परिणत करिवा पई मु अनुरोध करिथिली। कैच द रेन रो वार्ता बहुत स्पष्ट। जेउठारे भी वर्षा हेउ, जेतेबेले भी वर्षा हेउ, सेही जल को सेही ठारे ही संरक्षित करंतु। तेणु जुलाई 4 तारीख रु सारा देश रे गोटे विशेष अभियान मध्य आरंभ होइछि। एहा अंतर्गत वर्षा जल संरक्षण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराना जलस्रोत गुड़ी को पुनर्जीवित करिबा एवं वृक्षरोपण को नूतन गति प्रदान करा जाउछि। एकथा जानी मु बहुत खुशी जे गाँ हेउ कि सहर, पंचायत हेउ कि सामाजिक संगठन प्रत्येक स्थान रे लोके आग्रहर सहित एथिरे अंशग्रहण करिसेंती। केउठी पुराना पोखरी रु पंक उद्धार करा जाउछि तो केउठी कूओ एवं बांफी गुड़ी को पुनर्जीवित करा जाउछि। बंद पड़िथिबा बोरवेल एवं ग्राउंड वाटर रिचार्ज रो माध्यम साजिछि। बंधुगण, मध्य प्रदेशर सिद्धि जिले रे प्राय 1,500 पुष्करिणी खनन करा जाइछि। नरसिंहपुर रे अमृत सरोवर गुड़ी को सुसज्जित करा जाइछि। महाराष्ट्र नासिक रे बहुमात्रा रे जल संरक्षण क्षमता विकसित होइछि। आंध्र प्रदेशर नंदियाल रे समस्त ग्राम पंचायत एही अभियान सह जोड़ी होइछन्ति एवं पुराना पोखरी गुड़ी को पुणी थरे व्यवहार योग्य करा जाउछि। आम सहर गुड़िक मध्य पछरे नाहंती। छत्तीसगढ़र कोरबा, ओडिशार भुवनेश्वर एवं आंध्र प्रदेशर विजयनगरम रे एही अभियान रो उत्साहजनक परिणाम देखिबाकु मिलुछि। आसंतु आमे मध्य निज आखपाखरे थिबा कोनोसी पोखरी, कूओ किंबा बांफीर दायित्व नेबा, पानीर प्रतिटी बुंदा को संरक्षित करिबा। आज संचय करा जाइथिबा प्रत्येक बुंदा आगामी पीढ़ीर भविष्यत पई सबुठारु बड़ पुंजी।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗ୍ଲାସଗୋଠାରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନିରନ୍ତର ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଆଥଲେଟ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ କାମନା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ଯୁବବର୍ଗ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଜାପାନ ଓପେନର ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ଡନରେ ଲର୍ଡସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଆମ ଦଳ 270 ରନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲର୍ଡସର ସୁଦୀର୍ଘ ଇତିହାସରେ ଏହା ଥିଲା ମହିଳା ଦଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। 1983ରେ ଏହି ମଇଦାନରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ଆମର ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦେଶର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ମୁଁ କେରଳମରେ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର ସାଉଥ୍ ଚିତ୍ତୁରରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ସେଠାକାର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ସଂସ୍କୃତ କ୍ଲବ ରହିଛି। ଏଠାକାର ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଳାଷଜୀ ଅତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଅକ୍ଷର କନ୍ଦୁକ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସଂସ୍କୃତର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଟବଲରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଶିଖିବାରେ ତ ଖୁସି ଲାଗେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଗତ ରବିବାର ଦିନ ବିକ୍ରମ-1ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲୁ। ଏହା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ପ୍ରଥମ ରକେଟ୍। ଆମର ଯୁବ ନବସୃଜକମାନେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମର ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲୁ। ଆଜି ଏହାର ପରିଣାମ ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଯୁବସାଥୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଟେକ ରଖୁଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ସ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଫିଜିକ୍ସ ଅଲିମ୍ପିଆଡରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ 5 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ର୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଜିକ୍ସ ଅଲିମ୍ପିଆଡରେ ଆମ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିଛନ୍ତି। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଲିମ୍ପିଆଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବାୟୋଲୋଜି ଅଲିମ୍ପିଆଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଭଳି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଲିମ୍ପିଆଡରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 4ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଭାରତରେ ଅଲିମ୍ପିଆଡ ଏବଂ ହାକାଥନ୍ର ସଂସ୍କୃତି ନିରନ୍ତର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଦେଶର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଏହିସବୁ ଫୋରମରେ ରୁଚି ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଭାରତର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଯଦି କୌଶଳ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କରିବାର ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ସବୁ ରାସ୍ତା ସହଜ ହୋଇଯିବ। କାଶ୍ମୀରର ପାରମ୍ପରିକ ଚଟେଇ ବଗୁ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ସେଥିରେ କୌଶଳ ଓ ସାହସର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ପାଣିରେ ହେଉଥିବା ସରୁ ସରୁ କାଠି, ସରକଣ୍ଡେ ଏବଂ ପାଳରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ଚଟେଇ ବୁଣିବାର ପରମ୍ପରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ କାଶ୍ମୀରର କାଦୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଘାସ ଏବଂ ସରକଣ୍ଡେ କାଟି ଅଣାଯାଏ। ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ପରେ ବଛାଯାଏ ଏବଂ ହାତ ଦ୍ୱାରା ବୁଣିବା କାମ କରାଯାଏ। 2 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚଟେଇ ବୁଣିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ଲାଗେ। ଏହି ଚଟେଇ ସୁନ୍ଦର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା, ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଏବଂ ଶୀତ ସମୟରେ ଉଷୁମ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହାର ଉପଯୋଗ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀନଗରର ଗୁଲାମ ହୁସେନଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତଞ୍ଜିଲାଜୀ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଦୁହେଁ ବଗୁ ଶିଳ୍ପ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଗୁଲାମ ହୁସେନଜୀ ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବଗୁର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଟଳ ଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗଦେଲେ। ଗୁଲାମ ହୁସେନଜୀ ଏହି କୌଶଳକୁ ଖୁବ୍ ବଢ଼େଇଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଆଜି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବଗୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସାଥୀ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆମେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଶ୍ମୀରର ବଗୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଉ, ଏ ବିଷୟରେ ଥରେ ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚା ଆମ ଦେଶର ଖାଲି ଏକ ପାନୀୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଆପଣାପଣର ମାଧ୍ୟମ। ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଉ ଅଥବା ପରିବାର ସହିତ କିଛି କ୍ଷଣ ବିତାଇବା ହେଉ, ଚା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏମିତି ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଚା'ର କଥା କହୁଛି, ତାହା ଖାଲି ସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ନୂଆ ବାସ୍ନା ଭରିଦେଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌର ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷୀୱାଲା ଗାଁର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ବିଦୁର ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱଦେଶୀ ହର୍ବାଲ ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲେମନ ଗ୍ରାସ, ଗୁଳୁଚି, ମୁଲେଠି, ତୁଳସୀ, କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ ଏବଂ ପାନମଧୁରୀ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଯାଇଛି। ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଏହି ହର୍ବାଲ ଚା'କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଆରମ୍ଭ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସଟି କେବଳ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ପେଡ଼ ମା କେ ନାମ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଏହି ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗଣଭାଗିଦାରୀର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାଡ଼ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରାଗଲା। ଏଥିରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପିଲା, ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ସ, ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଘଞ୍ଚ ସହରୀ ଜଙ୍ଗଲର ରୂପ ନେବ। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ପେଡ଼ ମା କେ ନାମ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନଶକ୍ତିର ଅଦ୍ଭୁତ ସଂକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ 35 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାଂସଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଗଛ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଅଗଣିତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘର ହୋଇଥାଏ। ଗୁଜରାଟର ଗିର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରେ ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍ ପୁଣି ବସା ତିଆରି କରୁଛି। ଏହା ଗିର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହେଉଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପନା ପ୍ରୟାସର ପରିଣାମ ଅଟେ। ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର କୃଷକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ମଞ୍ଜିରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅବସରକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା। ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜି ଲଗାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚାରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସବୁଜିମା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇ ରହୁଛି।
एथिपाई प्लास्टिक्र सठिक परिचालना अत्यंत जरूरी। बंधुगण, बिहार सीतामढ़ी वेस्ट टू वेल्थर सुंदर उदाहरण देखा मिली। एठारे आवर्जना को पुनः प्रक्रियाकरण करी सेथिरु आकर्षक बेंच तैयारी करा जाउछि। गोटिए बेंच तैयारी हेबारे प्राय 40 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक लगी जाउछि। यह मजबूत, स्थायी एवं आरामदायक हेबा संगे संगे इको फ्रेंडली मध्य होइथाय। एगुड़ी को सरकारी स्कूल, पार्क और सार्वजनीन स्थान मानकरे लगा जाउछि। एहा द्वारा लोकमानक मध्यरे परिवेश संरक्षण प्रति सचेतनता बढ़ुछि। एही प्रयास रे स्थानीय एकक सहित जिला प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका रही। एहा द्वारा स्थानीय अंचल रे रोजगार अवसर मध्य सृष्टि होइछि। सीतामढ़ीर एही प्रयास आमको कही दिए जे रिड्यूस, रियूज एवं रिसाइकल आज खाली एक नारा होई नाही, बरं आम जीवनर गोटे अंग हेबारे लागिछि। बंधुगण, आपणकर मने थिबो गत थरर मन की बात रे मु गणेश उत्सव विषय रे कथा होइथिली। मु अनुरोध करिथिली जे आमे निज देशर माटी रे तैयारी होइथिबा गणेश मूर्तिर पूजा करिबा उचित। आमे घरे पीओपी रु तैयारी होइथिबा गणेश बा विदेशरू आसीथिबा गणेश मूर्ति बदल रे आम देशर माटी रे तैयारी होइथिबा गणेशंकु स्थापित करिबा उचित। एही विषय रे अनेक लोक मते निजर वार्ता दैछन्ति। लोकमाने कहिछन्ति जे सेमाने मोर अनुरोध को ग्रहण करिछन्ति। सेमाने स्थानीय माटीरू तैयारी होइथिबा गणेशकु स्थापित करिवार संकल्प नेइछन्ति। लोकमाने लिखिछन्ति जे मन की बात रे पूर्वरु ही एही विषय रे चर्चा हेबा द्वारा तांकु ठीक समय रे ठीक पदक्षेप नेबारे सहज होइछि। मु पुणी थरे निजर अनुरोध दोहराउछि। ए वर्ष गणपति पूजा रे देशर माटी रे तैयारी होइथिबा गणेशंकु निज घरे स्थापित करंतु, तांकर पूजा करंतु। आपणकर एही प्रयास मध्य एक प्रकार प्रकृतिर पूजा हेबो। मोर प्रिय देशवासीगण, मु वर्तमान आपणंकु एपरि जणे व्यक्तिंक विषय रे कहिबी जहांक विषय रे सुनिबा परे आपण गर्व अनुभव करिवे। एपरि जणे व्यक्तित्व जे साइंस और इनोवेशन क्षेत्र रे बहुविध कार्य करुछन्ति। एहाकु नै विश्व रे से निजर परिचय सृष्टि करि पारिछन्ति। मात्र एहा परे भी से निजर मूलदुआ सह खूब गभीर भावे जोड़ी होई रहिछन्ति। सुजोग पाइबा मात्रे से निजर जन्मभूमि को सम्मान देवाकू भूलंती नहीं। सेही व्यक्ति जनक हेउछन्ति मणिपुर रो डॉक्टर रोनाल्डो लेस्राम महाशय। तांकर नाम हेउछि रोनाल्डो, किंतु कामरे से जणे महाकाश पदार्थ विज्ञानी। से जापान रे कार्य करंती आउ यंग गैलेक्सीज नामक एक विशाल समूहर आविष्कार करिथिबा टीम रो जणे सदस्य। वास्तव रे से एही संपूर्ण समूहर नाम को मणिपुर रो एक सुंदर ह्रद सह जोड़ी एहाकू लोकतक प्रोटोक्लस्टर नाम रे नामित करिसंती। लोकतक हेउछि मधुर जलर एक विशाल ह्रद। लोकतक ह्रदरे भासुथिबा फुमड़ी गुड़िक मिसी एक अद्भुत लैंडस्केप सृष्टि करे। एपरि लागे जेमिति विस्तृत समुद्र भितरे छोट छोट द्वीप भासुचंती। सेहीपरि भावे यूनिवर्स रे एही नुआ गैलेक्सी गुड़िक एक बृहत संरचना सृष्टि करिथांती। आज मणिपुर रो लोकतक केवल देशर मानचित्र रे नुहे, बरं विशाल ब्रह्मांड रे मध्य निजर चमत्कारिता प्रदर्शन करुछि। एही उपलब्धि प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करुछि। एहा द्वारा आमर युवबंधु माने एकथा शिखि पारिछन्ति जे सेमाने निज परंपरा सह जोड़ी होई मध्य नूतन शिखर को छुई पारिबे। एहा एपरि मूलतत्व जहा तारा मंडल को मध्य आलोकित करि पारे। मोर प्रिय देशवासीगण, आउ किछि दिन परे अगस्त 7 तारिख को आम देश नेशनल हैंडलूम डे रूपे पालन करिवो। एही अवसर रे आम बुणाकार भाई भौणी मानकर कौशल और सृजनशीलतार उत्सव को पालन करू। आमर ए बंधु माने पीढ़ी पर पीढ़ी प्रचलित एही परंपरा को आग को बढ़ाइबारे चलिछन्ति। बंधुगण, हाथ तियारी प्रत्येक परिधान कोनोसी ना कोनोसी क्षेत्र, समुदाय और तत्सहित जड़ित असंख्य लोकंक कहानी को सामना को आनी थाए। एमाने सेही लोक जेउ माने गर्वर सह भारतर सांस्कृतिक ऐतिह्य को साइति रखिबा कामरे लागिछन्ति। आजिर दिन रे मोर निवेदन, आमे हस्तकला को प्रोत्साहित करी आम बुणाकार बंधु माननकु सम्मान जणाइबा। आसंतु आमे भोकाल फॉर लोकाल रो भावना को आहुरी सशक्त करिबा। बंधुगण, आज देश रे जेपरि भाबे हैंडलूम को प्रोत्साहन दिया जाउछि, एहा द्वारा बहु संख्यक लोकंक जीवन उन्नत हेबारे लागिछि। पोचमपल्ली पाटना और कुचमपल्ली कच्छ पर्यंत एहार अनेक उदाहरण देखिबाकू मिले। आज एपरि अनेक लोक और संगठन रहिछन्ति
ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆମର ଗୌରବଶାଳୀ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂତନ ଉର୍ଜା ଓ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପୋଚମ୍ପଲ୍ଲୀ ଇକତ୍ର ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ମହିଳା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କେରଳମର ପାରମ୍ପରିକ କସାଭୁ କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବି ମିଳିପାରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହା ହେଉଛି ଖଦି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଖଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଖଦି ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବିକ୍ରି 6 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ବିକ୍ରିର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଖଦି, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ କିଣନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଏପରି ଏକ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାର ଚୋଙ୍ଗପ୍ରେଙ୍ଗ। ଏହା ସେଠିକାର ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ 3ଟି ତାର ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଧ୍ୱନି ଖୁବ୍ ମଧୁର, ସରୋଦ ସହ ଯାହାର ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ସୁରଜ କୁମାର ଦେବବର୍ମା ମହାଶୟ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେ ଚୋଙ୍ଗପ୍ରେଙ୍ଗ ସହ ସେଠିକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବି ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କୋକବୋରୋକ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗସ୍, ବଉଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍, ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୋକ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେବବର୍ମା ମହାଶୟଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ। ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୋର ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, କାଲି ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ହେଉଛି ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ରୂପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଥିଲା ଏକ ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ସଂଯୋଗବଶତଃ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ଆମ ମା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖାନ୍ତି। ଏପରି ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ହେଉଛି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହାପର୍ବ ବି ପାଳନ କରିବା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଅସଂଖ୍ୟ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଦିନ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ମାତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଆମ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଆଦର୍ଶ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନାରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆଗକୁ ନେବା। ନିଜେ ଘରେ ସସମ୍ମାନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ପରାମର୍ଶ ପଠାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ପରାମର୍ଶ ମାଇଁଗଭ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅନେକ ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।